अस्सलामुअलैकुम। नेकी जिहड़ी है तुहाडे गले भी पै सकदी है जिसले बंदे नूं ज़्यादा नेकियां करन दा शौक हुंदा है। खासकर जिहड़े बंदे इत्थे बाहर हुंदे ने परदेसां च, तुहानूं पता है उन्हां दे दिल हो गए हुंदे ने नरम। वो कोशिश नहीं करदे किसी नाल लड़ाई भंडी करन दी। जे छुट्टी भी जाण ते कोशिश ये करदे ने अपने आराम सकून अपनी छुट्टी गुजारिए ते वापस आवीए। जवान कहंदा मैं पाकिस्तान शादी करन वास्ते गया सा, मेरियां पूरियां तैयारियां होईयां सी शादी करन दियां। कहंदा साडे गुआंढ जिहड़े ने वो बाबे होरी ने ते उन्हां दे 2 बच्चे ने, माई होरी फोत हो गए ने। कहंदा एक कुड़ी है ते एक मुड़ा, ਜਿਹੜਾ ਮੁੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਆਪੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਿਆ ਸਾਂ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆ ਸਾਂ, ਥੋੜਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਈਕਲ ਖਲੋਤਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ। ਕਹਿੰਦਾ मैं डॉक्टर के कोल गया उत्थे। कहता उत्थे डॉक्टर तो कोई नहीं सी, लेकिन कंपाउंडर नूं मैं नाल लैके ते उन्हां दे घर आ गया। कहंदे इसले घर लैके उन्हें आके टीका शीका लाया ते बुजुर्ग जिहड़े ने आराम सकून नाल ओह लम्मे पै गए। कहंदा ओह अगू कहंदा कि कोशिश करो कि इन्हां दे नज़दीक ही रवो, अगर इन्हां नूं किसी चीज़ की लोड़ होवे या कोई एमरजेंसी होई तो तुसीं इन्हां नूं अस्पताल लै आवो। कहंदा मैं कहा ठीक है। कहंदा ओह चुप करके टुर गया। कहंदा अगू जिहड़ी कुड़ी है ओह मैनूं कहंदी है कि भाई तुसीं इंज करो कि अज साडे घर ही सो रवो, इह ना होवे अब्बू दी तबीयत फिर खराब हो जाए। कहंदा अंदर लम्मे पे सी, पक्खा लग्या सी बुजुर्ग उत्थे। कहंदे मैं ठीक है, मैं इत्थे बाहर मंजी डाह दिओ तो मैं इत्थे लेट जाना। कहंदे अंदर गई वो कमरे ते नाल मैनूं आवाज़ मार दी, कहंदी है भाई जरा कमरे च ते आविओ। कहंदा मैं अंदर कमरे च गया तो पेटी नूं ने खोलिया सी। कहंदे भाई ये पेटी जरा फड़िओ तो मैं विचों तुहाडे वास्ते तलाई काढ़ ला। कहंदा मैं अंदर जाके ये खलोता पेटी फड़ी और तलाई पी कढ़दी सी थल्ले होके। इन्नी देर नूं बुजुर्गां दी आवाज़ आई है। कहंदा बुजुर्ग उठ के ते बाहर दरवाजे कोल आ गए। कहंदा किधर गए? कहंदा मैं अंदर सा, मैं दौड़दा बाहर आया। उन्हें आख्या बगैरता तू अंदर के पे करना है मेरी कुड़ी कोल? कहंदा मैं क्या अंदर गया सा बुजुर्गो तलाई कढ़न, मैं इत्थे बाहर लम्मा पैना। उन्हें आख्या मैं जानना तेरियां शैतानियां, जिहड़ा तू छाल मार के साडे घर आए, मैं कोई मरन नहीं सी लग्या। कहंदा मैं क्या बुजुर्गो मैं तुहाडे वास्ते आया, मैं स्पैशल गया जाके हस्पतालों कंपाउंडर नूं लैके आया तुहाडे वास्ते, ते उन्हें आके तुहानूं टीका लाया तां तुहानूं होश आई है थोड़ी। मैं कोई मरदा नहीं आ पिया। कहंदा अगों उत्तों अपनी कुड़ी नूं आखदे ने कि तैनूं शर्म नहीं आई, इनूं कमरे च नाल लैके वड़ गई है, तू समझिया कि अब्बा मर गया, तू ये समझा कि मेरे इन्नी इज्जत रखी है तू? उन्हें आख्या अब्बू जी इंज दी कोई गल नहीं है, मैं तो अंदरों तलाई कढ़ के देन लई सा, पेटी मेरे को फड़न नहीं सी होंदी पई, इस वास्ते मैं क्या पेटी एक मिनट फड़ो तो मैं थल्ले तलाई काढ़ ला। उन्हें आख्या खबरदार। उन्हें जनाब कहना मैनू चंगी भली मेरी बेइज्जती की बुजुर्गों ने। उन्हें आख्या तू दफा आ जा, खबरदार जे तू इत्थे नज़र आया। कहना अद्धी राती चंगी भली आवाज़ होंदी है बंदे दी। कहना अगू पिछू लोगों ने भी सुनिया। कहना मैं चुप करके जिसले घर आया, आके दरवाज़ा खड़काया, उन्होंने जो खोलिया, उन्हें आख्या तू किधर गए असें? उन्हें आख्या मैं कोठे ते सुत्तिया सा ते बुजुर्गों की तबीयत खराब हो गई सी ते मैं इस वास्ते उन्होंने घर गया। उन्हें आख्या तू दसना तो ऐसी किसी नूं, ते उन्हें क्यों रौला पाया सी? उन्हें आख्या कोई नहीं खैर है। उन्हें आख्या नहीं गल की होई? उन्हें आख्या गल ये होई है कि मैं इस तरह घर गया जाके हस्पतालों कंपाउंडर नूं लैके आया, उन्हें टीका लाया, तो जिसले मैं अंदर गया जाके उन्हें तलाई करनी है, इन्नी देर बुजुर्ग उठ के आ गए ने। अगू कहंदा वड्डा भरा कहंदा नहीं तू कोई शैतानी कीती होनी है, बुजुर्गों का किहड़ा दिमाग खराब है जिहड़े तेरे मगर लग गए सी। उन्हें आख्या भाई मैं की उन्हां नाल करना सी, मैं तो कोई गल नहीं किसी किस्म की भी कीती। वो तो अंदरों तलाई कढ़न गई सी ते मगर बुजुर्गों नूं उस टाइम होश आ गई, उठ के बाहर आ गए ने। उन्हें आख्या मैं जानना जिहड़े बाहर रहण वाले हो ना, तुसीं इन्हां शैतानियां तो बाज नहीं आउंदे। उन्हें आख्या भाई मैं तो मदद करो। उन्हें आख्या जा दफा हो जाके लम्मा पै। कहंदा मैं उत्ते चुप करके जाके लम्मा पै गया। मैनूं कहंदा नींदर आवे को ना? कहंदा मैं क्या मेरे नाल की हो गया, मैं तो उल्टी नेकी करन गया सा ते मेरे गले पै गई है। कहंदा बहरहाल सुबह होई तो घरदियां ने आख्या, उन्हें आख्या पुत्तर तैनूं किहड़ी लोड़ सी जाण दी, तेरी शादी दीयां तैयारियां हो रही ने, तो हुण जिहड़े लोकां ने सुनिया ने ओह की आखणगे? कहंदा गल उही होई जिसले अगले पिछले गुआढ़ियां नूं पता लगा, उन्होंने जनाब कहंदा आस्ता आस्ता जिथे मेरा रिश्ता होया सी, कहंदा गल उन्हां तक पहुँचा दी। उन्हें आख्या जी ये जी राती ढले असीं इन्हां दे घर ते उन्हां दी कुड़ी नाल कमरे च वड़े असीं ते उत्तों बुजुर्ग उन्हां दे उठ गए ने। कहंदा लोकां ने इसले कन्न भी इंज लाए हुंदे ने ना कि पूरी दी पूरी गल जिहड़ी है दस दिंदे ने। कहंदा कुड़ी वाले पता, उन्हें आख्या मुड़ा ते बड़ा खराब है, लगदा आई बाहरों खराब है। कहंदा उन्हां जिहड़ा ना उन्हें आख्या जी असीं ये सोचांगे, ये शादी असीं नहीं करना चाहते। कहंदा मैं ढेर कसमां कराना दित्तियां कि मैं तो नेकी करन वास्ते उन्हां दे घर ढलिया सां। कहंदा बहरहाल उन्हां कोई गल को ना मन्नी। कहंदा अगू 2-3 दिहाड़े बाद जिहड़ा ना उन्हां दा मुड़ा भी घर आ गया। जिसले घर आया आंढू गुआंढू पता लगी उसके इस तरह साडे घर ढले असी। कहंदा मैनूं अगू अखां कढ़ के तके। कहंदा मैनूं समझ ना आवे मैं इहनूं की आखां। कहंदा मैं मोटरसाइकिल लैके बाहर निकलिया, अगू तकिया तो वह आवे पिया। कहंदा मैं इहनूं रोकना ते इहनूं दसना कि गल की होई है।
ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਧੌਣ ਥੱਲੇ ਸੜ ਲਈ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਫੇਰ ਟੁਰ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅਕਸਰ ਆਦਤ ਹੈ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਈ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੰਗ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਝੱਟ ਬਵੀਦਾ ਸੀ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗਲਮੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਫੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਮੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਪਰਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਛੱਡ ਮੇਰਾ ਗਲਮਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਮਾ ਤੇਰਾ ਛੱਡ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗਲਮਾ ਫੜਨੇ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬੂਰਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਇਤਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਤਲਾਈ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡ ਰੱਖ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਂਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਮਾਰ ਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋ ਨਾ ਵਜੇ, ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫਟ ਗਏ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਧੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੜੇ ਆਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅੰਮੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਲਟਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਯੂਰਪ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਈ, ਉਲਟਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਖਾਏ ਬਾਹਰੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤਰੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੱਕੇ ਭਾਈ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਤਬਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਨੇਕ ਬਣੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁਰ ਗਏ, ਤੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਠਾਲ ਲੈ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸੁੱਤਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਠਾਲਦਾ। ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਪੀ, ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਗੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੰਡਾ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲੂ ਜਿਹੜਾ 5000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਤੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਝ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈਰੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਛੱਡ ਦਫਾ ਮਾਰ, ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇੰਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਅੱਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਿਆ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਤਨਾ ਗੱਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੋ ਨਾ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਤੇ ਨੇਕੀ ਗਲੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਕੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਸਾਲ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲ ਸਾਰਾ ਢੇਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪੂ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਏ ਹੈ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫਟੋਫਟ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਤਰੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿਓ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ,
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੇਕੀ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਫੇਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।